नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल ने यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 12 कॉमर्स अंदर आंकड़ाशास्त्र अंदर जो स्वाध्याय त्रीजू चालू एम विभाग डी एक बाकी आप विभाग डी आज आप दाखला गणशू और स्वाध्याय आप पूरु करशू। तो विभाग डी नी अंदर जो नाना दाखला तमारे विभाग डी नी अंदर 3 मार्क अंदर पूछाय ए दाखला है एम। तो विभाग डी नी अंदर विभाग डी नी अंदर जोवा जाए तो 1 થી 7 आप्या है, ये तमने प्रश्न आप्या है। 1 થી 7 प्रश्न आप्या है, ये बहु पाका करवानी जरूर नहीं, कारण के विभाग डी ने मोटा भागे दाखला पूछाय। तो 8 થી 13 दाखला रह्या ए रीतना दाखला पूछाय। तो आपणे 8मो दाखलो रह्यो पेला गणीशुं आपणे। तो दाखला नंबर 8 ની અંદર જોવા જાય, जो बे संबंधित चल x અને y માટે सिग्मा x माइनस एक्स बार नो स्क्वेर बराबर 80 पछी सिग्मा x माइनस एक्स बार और y बार y माइनस y बार बराबर 60 x बार बराबर 8 y बार बराबर 10 होय तो y नी x पर नियत संबंध रेखा मेळवવાની कीधी। तो આપણે અહીં નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની, નિયત સંબંધ રેખા મેળવવા માટે તમારી પાસે a અને b જોઈએ। तो સૌથી પહેલા જે રકમ આપણે નાના દાખલા પૂછાય, જે રકમની અંદર આપેલું હોય એ પહેલા આપણે લખી લઉં। તો સૌથી પહેલા સિગ્મા x माइनस एक्स बार नो स्क्वेर, x माइनस एक्स बार नो स्क्वेर के आप्यो तो 80 आप्यो। पछी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार, तो ये आपने बेनो गुणाकार केटलो आपेलो है बे तो के 60। त्यार पछी शुं आपेलुं तो के x बार बराबर 8 और y बार बराबर 10। तो गोतवानुं शुं है तो y नी x पर नियत संबंध रेखा गोतवानी एटले y केप आपणे मेळवવાનો छे। हवे शुं गोतवानुं है y केप मेळवવાનો है। तो सौथी पहेला आ थाय तो जे रकम तमने आपेली होय, आ रकम तमने आपेली है एना अनुरूप सूत्र कयुं आवे तो तमारे आमां b नुं सूत्र पहेला मूकवुं पड़शे। तो b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार छेदनी अंदर सिग्मा x माइनस एक्स बार नो स्क्वेर, आ सूत्र लागू पड़शे तमने आमां। तो सूत्र जे आपणे आप्या है, जे रकम आपी होय एमांथी सूत्र बनतुं होय। तो पहेला आपणे बधानी किंमत मूकी। तो b बराबर सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस y बार बराबर केटला आप्या 60, नीचे आपणे 80 आप्या। अहींया सादुं रूप आपो, बेनो भागाकार करी तो के 60 भाग्या 8 करी आपणे, 60 भाग्या 80 करी आपणे तो केटला आवे 0.75 आवे, 0.75। तो आ तमने शुं मळ्यो तो के b मळ्यो। तो b एटले शुं तो याद राखજો, घणीवार एवुं पूछे तमने के नियत संबंध रेखा नो ढार गोतो, ढार एटले b अने अंतखंड एटले के a। तो आ पछी आपणे a नुं सूत्र मूकीए। हवे b मळी जाय त्यार पछी आपणे a गोतवानो होय। तो a बराबर y बार माइनस b x बार। तो a बराबर y बार आपणे केटलो आप्यो तो के 10 माइनस b आपणे केटलो आव्यो तो के 0.75 गुणिया x बार आपणे केटलो आप्यो तो के 8 आप्यो है। तो के 10 ना 10 माइनस में 0.75 गुणिया 8 करी आपणे, 0.75 गुणिया आपणे 8 करी तो केटला आवे तो के 6। હવે 10 માંથી 6 જાય તો 4 વધે, તો આપણો a કેટલો આવ્યો તો કે 4। a અને b મળી જાય ત્યાર પછી તમે નિયત સંબંધ રેખા જે તમે y કેપ ગોતવાનો કીધો છે એ y કેપ મળશે તમને। तो नियत संबंध रेखा तो के y केप बराबर a प्लस बी एक्स। आपो सूत्र शू है y केप नु तो के a प्लस बी एक्स। तो a तमने मळी गयो है तो y केप बराबर a 4 आव्यो प्लस b केटलो आव्यो 0.75 ने x आपणी पासे x नो x आपणे गोतवानो कीधो नथी। तो आ 4 प्लस 0.75 एक्स मळ्यो ए y केप एटले के नियत संबंध रेखा तमने मळी गई। त्यार पछी जोवा जाए दाखला नंबर 9 आपेलो है। जो x बार बराबर 30 होय, दाखला नंबर 9, जो x बार बराबर 30, y बार बराबर 50, r बराबर 0.8 અને x અને y ના પ્રમાણિત વિચલન અનુક્રમે 2 અને 5 હોય તો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાની કીધી। તો પહેલા જે આપણે આપેલું એ લખી આપણે x બાર
एक्स बार बराबर કેટલા આપ્યા તો કે 30, y બાર બરાબર કેટલા આપ્યા આપણને 50, r આપ્યો છે r એટલે સહસંબંધ આપ્યો r બરાબર કેટલા આપ્યા આપણને 0.8. તો x અને y ના પ્રમાણિત વિચલન અનુક્રમે. હવે પ્રમાણિત વિચલન એટલે શું તો કે sx અને sy, sx અને sy. ખાલી વિચલન કે તો sx નો સ્ક્વેર ને sy નો સ્ક્વેર. અહીં પ્રમાણિત વિચલન કીધું તો s નું પ્રમાણિત વિચલન કેટલું અનુક્રમે કીધા એટલે 2 અને y નું કેટલું કીધું તો કે 5, 2 અને 5. તો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા મેળવો. તો આપણે નિયત સંબંધ રેખા મેળવવાનો એટલે અહીંયા પણ આપણે y કેપ ગોતવાનો છે. અહીંયા આપણે y કેપ જ્યારે પણ ગોતવાનો કહીએ તો પહેલા b ગોતવાનો થાય અને પછી a ગોતવાનો થાય. a નું સૂત્ર એક જ છે તમારી પાસે, તો b ના સૂત્ર તમારી પાસે ઘણા બધા છે. તો આની અંદર તમારે જે રકમ આપી છે એને અનુરૂપ b નું સૂત્ર કયું લાગુ પડે? તો એને અનુરૂપ b નું સૂત્ર કયું લાગુ પડે? જ્યારે r આપ્યો હોય ત્યારે જ આ એક જ r વાળું સૂત્ર છે, r ઇન્ટુ એટલે કે ગુણ્યા sy ના છેદમાં sx. આ એક જ સૂત્ર r વાળું છે. જ્યારે r આપે ત્યારે r ગુણ્યા sy ના છેદમાં sx મૂકી દેવાનો. હવે સાદુરૂપ આપીએ એનું તો કે b બરાબર r કેટલો આપ્યો તો કે 0.8 ગુણ્યા sy તમને કેટલો આવ્યો તો કે sy 5 છેદમાં sx કેટલો આપ્યો છે તો કે 2, 0.8 ગુણ્યા 2, 5 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે 2.5. તો આપણે 0.8 ગુણ્યા 2.5 કરી 0.8 ગુણ્યા 2.5 કરી તો કેટલા આવે તો કે 2 આવે. એટલે b બરાબર આપણી પાસે 2 આવ્યા. ત્યાર પછી આપણે a નું સૂત્ર મૂકીએ તો a નું સૂત્ર એક જ છે, y બાર માઇનસ bx બાર. તો આપણી પાસે y બાર કેટલો આવ્યો છે તો કે y બાર આપણી પાસે આપેલો છે 50 માઇનસ b આપણને કેટલો આવ્યો તો કે 2, x બાર કેટલો આપ્યો તો કે 30. તો કે 50 માઇનસ 30 દુ તો કે 60. 50 માંથી 60 જાય એટલે -10 વધે. તો -10 થી તમારી પાસે શું આવ્યો તો કે અંતઃખંડ એટલે કે a આવ્યો. -10 તમારી પાસે a આવ્યો. ત્યાર પછી આપણે નિયત સંબંધ રેખા ગોતવાની કીધી છે. નિયત સંબંધ રેખા તેનું સૂત્ર પહેલા લખીએ y કેપ બરાબર a પ્લસ bx. તેની કિંમત મૂકીએ આપણે તો a ની કિંમત કેટલી આવી તો કે -10 પ્લસ b આપણી પાસે કેટલો તો કે 2 ને x ના x. આ નિયત સંબંધ રેખા તમને મળી ગઈ. આ નિયત સંબંધ રેખા મળી ગઈ. ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર આગળ જોઈએ 10મો. દાખલા નંબર 10. જો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખા y કેપ બરાબર 11 પ્લસ 3x આપણે જોઈ પહેલા લખી નાખી અને sx જેમ sy બરાબર 3/10 હોય તો નિષ્ણાંતનો આંક શોધો અને y માં થતા કુલ ચલનમાંથી કેટલું ચલન નિયત સંબંધ મોડેલ પરથી સમજાવી શકાય તે પણ જણાવવાનું આપણને કીધું છે. તો સૌથી પહેલા આપણને રકમ આપેલી રકમ લખી y કેપ બરાબર 11 પ્લસ 3x એટલે નિયત સંબંધ રેખા તમને આપેલી છે. પછી sx જેમ sy તમને કેટલો આપ્યો છે 3/10. તો નિષ્ણાંતનો આંક ગોતો એટલે કે r² ગોતવાનો છે. તો r² પેલા ગોતવું હોય તો તમારી પાસે સ્મોલ r જોઈએ. સ્મોલ r આપણી પાસે એક જ સૂત્ર મેં તમને હમણાં જ કીધું કે r ગુણ્યા sy ના છેદમાં sx. તો કે b બરાબર r ગુણ્યા sy ના છેદમાં sx. તો b તમને આમાં આપેલો હોય તો કે y કેપ નું જે સૂત્ર છે એની અંદર x ની બાજુમાં હોય ને b હોય તો આપણે x ની બાજુમાં શું છે 3 તો એ b છે આપણી પાસે. તો b બરાબર 3 થાય. તો કે b 3 પ્લસ r આપણને આપ્યો નથી ગુણ્યા sy આપણને 10 આપ્યો છે અને sx આપણને 3 આપ્યો. આ 3 ડિયા એ નીચે ભાંગાકારની અંદર છે, છેદમાં છે. બરાબરની આ બાજુ જાય તો અંશમાં આવી જાય. 10 રી એ ક્યાં છે અંશમાં છે, એ બરાબરની આ બાજુ આવે તો છેદમાં આવી જાય.
बराबर आर। तो आप सादुरूप आपी तो आर बराबर केटला 3 तेरी 9 9 भाग्या 10 करो એટલે 0.9 આવશે તમારે અહીંયા કેટલા આવશે 0.9 આવશે તમારે। तो आर बराबर आप करिए तो 9 भाग्या 10 तो आर बराबर 0.9 आर। હવે આર તમને મળી ગયો તો આપણે કયો આર ગોતવાનો છે તો નિષ્ણાંતનો આર ગોતવાનો તો આર સ્ક્વેર બરાબર સ્મોલ આર સ્ક્વેર। तो आर स्क्वेर बराबर स्मॉल आर 0.9 नो स्क्वेर तो आर स्क्वेर बराबर 0.81। तो आर स्क्वेर बराबर 0.81। तो नीचे तमने एक मांग्યું है कि आ नियत संबंध मॉडल रह्યું એ કેટલા ટકા સમજાવી શકાય તો કુલ ચલન દરમાંથી આપણે આપ્યું લખી y માં થતા કુલ ચલનમાંથી અહીં કેટલા આવ્યા 0.81 એટલે 81% ચલન નિયત સંબંધ મોડેલ પરથી સમજાવી શકાય। 80% આપણે નિયત સંબંધ મોડેલ સમજાવી શકીએ આના ઉપરથી આપણે જેટલો આર સ્ક્વેર આવે એટલા ટકા આપણે સમજાવી શકીએ। ત્યાર પછી દાખલા નંબર 11 जो प्रचलित संकेत में n बराबर 7 सिग्मा u बराबर 2 सिग्मा v बराबर 25 सिग्मा u नो स्क्वेर बराबर 160 અને सिग्मा uv बराबर 409 હોય તો y ની x પરની નિયત સંબંધ રેખાનો નિયત સંબંધાંક શોધો અને તેનું અર્થઘટન કરો। નિયત સંબંધાંક ગોતવાનો પણ કીધો હોય તો સૌથી પહેલા આપણે જે રકમ આપેલી રકમ લખી તો કે n બરાબર 7 सिग्मा u बराबर 2 सिग्मा v बराबर 25 सिग्मा u स्क्वेर बराबर 160 ने सिग्मा uv बराबर 409। तो आपन कीधु है y नी x पर नियत संबंध रेखानो नियत संबंधांक गोतवानो कीधो। आपन शुं कीधो है नियत संबंधांक गोतवानो कीधो। नियत संबंधांक एटले शुं तो पहेला तो नियत संबंधांक एटले के b नियत संबंधांक एटले b तमारे गोतवानो छे आनी उपरथी। तो b गोतवा माटे ज्यारे तमने आ रकम आपी होय त्यारथी एना उपरथी b नुं सूत्र लागू कयुं पड़े तो पहेला तमारे b नुं सूत्र लखवानुं अने तेनुं अर्थघटन पण करवानुं तमने कीधुं है। तो b बराबर पहला आवशे आ u v वाळुं तो n इंटू सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v छेदनी अंदर n इंटू सिग्मा u नो स्क्वेर माइनस सिग्मा u a नो स्क्वेर। आ सूत्र आपने लागू पड़े। हवे एनी अंदर बधी रकम मूकी आपणे हवे एनी अंदर आपणे रकम मूकी बधी तो n आपणे केटलो आप्यो तो के 7 गुणिया सिग्मा uv केटलो आप्यो तो के 409 माइनस सिग्मा u केटलो आप्यो तो के 2 सिग्मा v केटलो आप्यो तो के 25 सूत्र मुकाई जाए पछी एनी अंदर बधी किंमत मूकवानी होय तो के n बराबर 7 u नो स्क्वेर बराबर 160 माइनस u आपणे 2 आप्यो तेनो स्क्वेर। हवे सादुरूप आपीए एनुं तो 409 गुणिया 7 करी तो केटला आवे 2863 माइनस 25 गुणिया 2 करी એટલે 50 तो अहीं 160 गुणिया 7 करी तो के 1120 माइनस 2 નો વર્ગ 4। હવે આપણે 2863 માંથી આપણે 50 કાઢી તો વધે આપણે 2813 નીચે આપણે 120 માંથી 4 જાય તો વધે આપણે 1116। अब 2813 भांगा तो आपणे जे भांगाकार करशो
અને બેને છેદ ઉડાડશો એટલે 2.52 આવશે. તો બી બરાબર 52 આવ્યા તમારે. બી બરાબર 52. નીચે આપણને કીધું છે તો આપણે સમજાવવાનું છે એનું. તો નીચે આપણે કીધું અર્થઘટન કરવાનું છે. તો અહીંયા અર્થઘટન એવું થાય તમારું કે x ની કિંમતમાં એક એકમનો વધારો થાય ત્યારે બી બરાબર કેટલા આવ્યા 2.52 થાય ત્યારે y ની કિંમતમાં 2.52 એકમનો અંદાજિત વધારો થાય. x ની કિંમત b બરાબર જેટલી રકમ આવે અહીંયાથી તમારે ચાલુ કરવાનું કે b બરાબર એટલે કે x ની કિંમતમાં એક એકમનો વધારો થાય તો b જેટલો હોય ને એટલો y માં વધારો થાય. માઇનસ આવે તો ઘટાડો થાય. ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર 12 પછી લઈએ. હમણાં પેલા 13મો લઈ લે આપણે સમય જાય એટલે. તો દાખલા નંબર 13. તો એક દ્વિચલ માહિતી માટે નીચે મુજબની પરિણામો મળેલા છે. તો વિગત xy આપી, અવલોકનની સંખ્યા આપી. અવલોકનની સંખ્યા એટલે કે n બરાબર આપણને કેટલા આપ્યા તો કે 8 આપ્યા. મધ્યક એટલે શું તો કે x બાર ને y બાર. તો કે x બાર બરાબર આપણને કેટલા આપ્યા તો કે 100 અને y બાર બરાબર પણ 100 આપેલા. ત્યાર પછી મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગનો સરવાળો. તો મધ્યકમાંથી લીધેલો મધ્યક એટલે x બાર. x બારમાંથી શું લેવામાં આવે તો x માઇનસ x બાર લેવામાં આવે. મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોનો વર્ગ એનો સરવાળો એટલે કે સિગ્મા. મધ્યકમાંથી લીધેલા x માઇનસ x બાર ના વિચલનોનો વર્ગો એટલે આપણે વર્ગ કર્યો એનો સરવાળો આગળ સિગ્મા કર્યો. અને બીજું આપણું શું આવે તો y નું આપેલું તો y માઇનસ y બારનો સ્ક્વેર. તો x માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર કેટલો આપ્યો 130 અને 145. પણ નીચે આપેલું મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનોના. તો મધ્યકમાંથી લીધેલા વિચલનો એટલે શું તો કે x માઇનસ x બાર અને y માઇનસ y બાર એ બેનો ગુણાકાર કરવાનો. તો y માઇનસ y બાર આ બેનો ગુણાકાર થઈ ગયો. લીધેલા વિચલનો x માઇનસ x બાર અને y માઇનસ y બાર ગુણાકાર બેનો ગુણાકાર એનો સરવાળો એટલે કે આગળ સિગ્મા. કેટલો આપેલા તો કે આપીને 115. તો y પરની નિયત સંબંધ રેખા એટલે y કેપ આપણે ગોતવાનો છે. y કેપ ગોતવાનો. તો જે રકમ આપેલી એના ઉપરથી સૌથી પહેલા નિયત સંબંધ રેખા આવે એટલે બીનું સૂત્ર તમારે સૌથી પહેલા મૂકવાનું. તો આમાં બીનું સૂત્ર આવશે કયું તો કે સિગ્મા x માઇનસ x બાર ને y માઇનસ y બાર છેદની અંદર સિગ્મા x માઇનસ x બારનો સ્ક્વેર. આ સૂત્ર લાગુ પડે આમાં. તો રકમ આપેલી રકમ મૂકીએ આપણે. તો x માઇનસ અહીંયા 115 છેદમાં 130. તો 115 ભાગ્યા 103 કરીએ આપણે. 115 ભાગ્યા 103 કરીએ આપણે. તો કેટલા આવે 0.88 આવશે તમારે. તો કેટલા આવે 0.88. ત્યાર પછી આપણે બી મળી જાય એટલે એ ગોતવાનું હોય તો એનું સૂત્ર શું છે y બાર માઇનસ bx બાર. તો y બાર તમારો કેટલો આવ્યો છે તો કે 100 માઇનસ બી કેટલો આવ્યો તો 0.88. તો આપણી પાસે x બાર કેટલો છે તો કે એ 100. તો કે 100 બરાબર 0.88 ગુણ્યા 10 100 કરો એટલે 88 થઈ જાય. હવે 100 માંથી 88 બાર કરો એટલે 12 આવે. 100 માંથી 88 જાય એટલે કેટલા આવે તો કે 12. ત્યાર પછી આપણે એનો નિયત સંબંધ રાખે. નિયત સંબંધ રેખા ગોતી. નિયત સંબંધ રેખા. તો y કેપ બરાબર a પ્લસ bx. તો a કેટલો આવ્યો તો કે 12 પ્લસ b કેટલો આવ્યો 0.88 અને x નો x. અંદાજ લગાવવાનું કે તો આગળ આવે નકર દાખલો આગળ નહીં. આ તમને નિયત સંબંધ રેખા મળી ગઈ. તો આ દાખલા તમારા જે વિભાગ ડી ની અંદર હતા એ પૂરા થયા. એમાં એ જે હવે 12મો દાખલો બાકી એ આવેલે આપણે એમાં 3 દાખલા હતા અહીંયા સમય એમ નહોતો મેં લીધું. ચાલો ત્યાર પછી આપણે દાખલા નંબર આપણે ચાલુ કરી.
एनाथी पहला तमारे थोड़ुंक समजवुं पड़शे। तो कि जो BYX बराबर 0.8 होय तो UV माटे BVU नी किंमत गोतवानी कीधी तमारे। तो BVU नी किंमत गोतवानी थाय तो U ने आपणे जे लखीए त्रणेय दाखला जो तमने U बराबर ने V बराबर बधी किंमत आपेली है। तो आपणे अहींया 3 दाखला थशे एना। અને હજી લખાય બધાય તમારે લખી નાખવાના છે પાકી નોટની અંદર। એટલે આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું થાય એટલે બીજું અને ત્રીજું ચેપ્ટર આપણે પૂરું થયું। તો સૌથી પહેલા આપણે સમજવા માટે તો આપણે યુ નું સૂત્ર શું છે આપણે મોટા દાખલાની આવતું હતું x માઇનસ a ના છેદમાં cx અને v બરાબર y માઇનસ b ના છેદમાં cy। આ સૂત્ર હતું આપણે। જો છેદમાં આપ્યો હોય cx ને cy હોય અને આના ગુણાકારમાં લઈ લઈએ, આ તમારે અંશમાં લઈ જાવ હોય તો 1 ના છેદમાં હોય cx કેટલો આવી જાય 1 ના છેદમાં આવી જાય। નીચે કઈ cx કઈ આપ્યું નથી, આમનામ આપ્યું હોય તો cx ને સિવાય લીધા નથી એટલે પણ 1 લેવાનો તમારે થાય। તો એવો દાખલો તમારે દાખલા નંબર પહેલા આપણે 12 લઈ, એની અંદર તમને b બરાબર આપ્યો છે 0.8 આપ્યો, કેટલો આપ્યો 0.8 આપેલા છે। तो एनी अंदर तमारे शू गोतवानुं है BVU नी किंमत तमारे गोतवानी है बधानी अंदर। तो एमां पहेलो दाखलो आपणे जोई कि रकम आपेली रकम लखी पहेला तो U बराबर x माइनस 105 અને V बराबर અને v બરાબર તમને કેટલા આપ્યા તો કે y માઇનસ 90। હવે જો છેદમાં પણ કોઈ સંખ્યા નથી અને ગુણાકારમાં કોઈ સંખ્યા નથી તો એનો મતલબ એ તમારે xy ને sx ને sy આપેલા નથી, આપેલા નથી એનો મતલબ એ 1 આપેલા હોય ત્યારે જ્યારે આવું આવે ત્યારે b અને v તમારે ગોતવાનું। તેનું સૂત્ર કયું લાગુ પડે તો BVU બરાબર BYX ગુણ્યા sx ना छेदमा sy आवे, sx ना छेदमा sy तमने मळे। तो एनी अंदर आपणे किंमत मूकी तो BVU बराबर BYX तो BYX 0.8 आप्यो। ज्यारे आना छेदनी अंदर के गुणाकाરમાં કોઈ સંખ્યા ન આપેલી હોય તો cx ને cy તમારો 1 1 છે એવું સમજવાનું। તો BVU બરાબર કેટલા આવે 0.8 જ આવે। ત્યાર પછીનો બીજો દાખલો આપણે જોઈ અને આ દાખલો જે 12મો આપ્યો એવો 3 માર્કની અંદર 3 ના 1 1 માર્કમાં એવો પૂછાઈ શકે। તો u બરાબર પહેલા આપણે લઈ તો કે x માઇનસ 1400 છેદમાં 100 અને v બરાબર તમને આપ્યું છે y માઇનસ 750 छेदमा 50। आ रही हो ए कहवाय, y नी बाजू होय b कहवाय। और नीचे आपेला है तो आ sx तमने 100 आप्यो ने sy तमने केटलो आप्यो है એટલે cx 100 आप्यो ने cy तमने 50 आप्यो। तो आपणे सूत्र मूकी BVU बराबर BYX गुणिया cx ना छेदमा cy। BVU बराबर BYX કેટલો આપ્યો તો આપણને ખબર છે 0.8 જ છે બધે ગુણ્યા CX કે હોય U ના સૂત્રમાં નીચે આપ્યો હોય C હોય છેદમાં Y ના સૂત્રમાં નીચે આપ્યો હોય 50। તો BVU બરાબર 0.8 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 50 કરો એટલે 2 આવે। તો BVU 0.8 ગુણ્યા 2 કરો એટલે 8 દુ 16 એટલે 1.8 આવશે। તમે એનો ગુણાકાર કરો એટલે કેટલો આવે 1.8 આવે। आ तमने एनो बीजो थई गयो। हवे त्रीजो दाखलो तो एनी अंदर तमने u आप्यो है अने v पण आप्यो है। पहला u केटलो आप्यो ई आपणे लखी तो कि 10 गुणिया 10 काउंसमां x माइनस 4.6 अने y बराबर y माइनस 75 आटલું તમને આપેલું છે। એના ઉપરથી આપણે જોઈ तो पहला तो આપણે સૂત્ર BVU बराबर BYX गुणिया CX ना छेदमा CY।
હવે cx ના છેદમાં cy તમને લેવાનું કીધું છે। હવે આપણે જોવા જાય તો અહીંયા આપણે bvu નો bvu byx એટલે 0.8 આપેલા છે। હવે cx એટલે u ના સૂત્રની અંદર નીચે તમને નથી આપેલો, એ ક્યાં આપેલો? આના જે ગુણાકારમાં આપે તો અહીંયા જે 10 જ્યારે આપેલા હોય તો 1/10 લેવાના તમારે। કેટલા લેવાના? 1/10 લેવાના। છેદમાં હોય તો 10 એમને લઈ શકો, પણ ગુણાકારમાં હોય એનો મતલબ એ તમે છેદમાંથી અંશમાં લઈ ગયા એટલે કે ઉપર પાછા એને તમે નીચે લઈ આવો તો 1/10 થઈ જાય। છેદમાં cy તમને નીચે કંઈ નથી આપેલું, ગુણાકારમાં 1, તો bvu બરાબર 0.8 ગુણ્યા 1/10 bvu બરાબર 0.8 ને તમે 10 વડે ભાંગો એટલે 0.08 આવે। 0.08 આવે એ તમારો જવાબ। અહીંયા તમારા જે 3 દાખલા 1 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે આવા ને પૂછાયેલા પણ છે। અહીંયા જોવા જાય તો આપણે વિભાગ A B C બધા પૂરા તમને લખવા આપી દીધા હતા। વિભાગ E અને F ના પણ બધા દાખલા આપણે જોઈ ગયા। હવે આની અંદર જે કોર્સમાંથી તમારે જે આવવાના નથી, કયા દાખલા નથી, હજી તમને R વર્ગ વાળા તમને મેં દાખલા ગોતાવ્યા હતા। R વર્ગ વાળા જે નિષ્ણાંતના આંકવાળા દાખલા રહ્યા નીકળી ગયા, બીજા એક પણ દાખલા કાઢેલા નથી, બધા પણ દાખલા આવી શકે। ને થિયરી નિષ્ણાંતના આંકવાળી થિયરી પણ કાઢેલી છે। હવે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવશું ત્યારે સ્વાધ્યાય ચોથું આપણે ચાલુ કરશું। પહેલું સ્વાધ્યાય આપણે નિરાતે આપણે છેલ્લે લેવાનું છે। તો આ તમારે આખું ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું। બધા દાખલા મેં ઉદાહરણ સહિત તમને ગણાવ્યા, અમુક ઉદાહરણ હતા એવા એ મેં તમને લખવા આપેલા હતા। તો આખું સ્વાધ્યાય તમારે પાકી નોટની અંદર કમ્પ્લીટ રાખવાનું છે। અને આ દાખલા લખાવ્યા એ વિભાગ ડીમાં દાખલા નંબર 8 થી 13 પાકી નોટમાં લખવાના છે। એ પાકી નોટમાં તમારે લખી નાખવાના। અસ્તુ।